Hello everyone. In previous class we had started with antidotes. So we had already seen what is meant by poison, what is meant by antidotes. So these antidotes are given in the treatment of poisoning. So first of all you should know what is meant by poison. So poison is what? Poison म्हणजे काय? Poison is a substance which may cause that toxic effects, gastric irritations, or it may cause that death of a human being. So we all know different biochemical reactions are occurring in our body. That is, electrolysis is there, Krebs cycles is there, electron transport chain, DNA synthesis, replication, translation. So because of these biochemical reactions, we are surviving only. Okay, and in electron transport chain, what happened? There is at last there is a formation of oxygen. Cytochrome A to cytochrome A3 कन्वर्जन होत असतं. आणि समजा तिथे काय झालं, ऑक्सिजन तिथे सायनाइड आहे ते तिथे ब्लॉक करत असतं. जर सायनाइड आलं तर त्याच्यामुळे ऑक्सिजन जो काही आहे इट ब्लॉक्स दॅट O2. ऑक्सिजन काय करत असतो त्याच्यामुळे तो ब्लॉक करतो आणि पुढे मग आपल्याला मीन्स नेसेसरी आहे ऑक्सिजन तो बॉडीला आपल्या पुढे मीन्स पुढे फॉर फर्दर अवर सर्वायविंग फॉर फर्दर ब्रीदिंग प्रोसेसेस दॅट ऑक्सिजन विल बी नॉट सफिशियंट. So we already seen what is meant by poison. So it's a poison means what? It is a substance which produces the disease or death. Then we had seen antidote. So antidote means what? These are the agent which are used to reverse, stop, or they counteract the action of poisons. Then we had seen the classification of antidotes based on its mechanism of action. So they are mainly divided into the three types: physiological antidote, chemical antidote, and mechanical antidote. So physiological antidote, it means what happen here? Opposite effect. It produces the opposite effect. Means if you know that मीन्स जर तुम्ही डॉक्टरकडे नेलं असेल त्या पेशंटला, जर तुम्हाला माहिती असेल की पॉयझन हे कोणत्या प्रकारचं इंजेस्ट केलेलं आहे त्या पेशंटने, इन दॅट केसेस मीन्स दॅट अपोजिट पॉयझन दॅट गिवन. मीन्स सिमिलरली इफ देअर इज अ फायर इज देअर, देन दॅट टाइम व्हॉट यू डू to counteract that fire, you spread the water over that. So similarly these in the physiological antidote, what they do to produce, they produce the opposite effect जो काही आहे ते काय करत असतात, ते प्रोड्यूस करत असतात. Then next one is the chemical antidote. So chemical antidote how they work, तिथे काय होतं, स्ट्रक्चर जे काही आहे, केमिकल स्ट्रक्चर आहे जे काही आहे ते केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होत असतं. देन example we had already seen. Then next is the mechanical antidotes. So mechanical antidotes, what they do usually means there is a reason is unknown to us, or that particular poison which taken by that patient is unknown to us. means त्या पेशंटने कोणत्या प्रकारचं पॉयझन घेतलेलं आहे हे आपल्याला माहिती नसेल तर त्या केसमध्ये काय दिलं जातं, चारकोल सोल्युशन आहे, दॅट चारकोल सोल्युशन इज गिव्हन टू दॅट पेशंट. चारकोल सोल्युशन दिलं जातं त्या पेशंटला. देन चारकोल सोल्युशन मग त्याचे दोन फायदे आहेत. फर्स्ट काय होतं, एमेसिस. देन फर्स्ट एमेसिस मीन्स थ्रू वॉमिटिंग ते पॉयझन निघून जातं. अँड सेकंड वन इज दॅट चारकोल जे काही आहे ते चारकोल स्टमकचा जो इनर लेअर आहे तिथे स्टमकच्या इनर लेअरला ते सगळं चारकोल जमा होतं, तिथे साठून राहतं आणि जे पॉयझन घेतलेलं आहे त्या पेशंटने त्याचं ॲब्झॉर्प्शन पुढे होऊ देत नाही. हे काय आहेत, चारकोलचे काय आहेत, दोन फायदे आहेत. सो दीज एक्झाम्पल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. दीज classification and this definition of poison and antidote, this is about the previous class. So next, right now we will see what is meant by cyanide poisoning. This is a question asked in your exam, cyanide poisoning. So write a note on the cyanide poisoning. कशामुळे सायनाइड पॉयझनिंग होतं, त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत, देन व्हॉट आर इट्स इफेक्ट आणि त्याच्यावरती ट्रीटमेंट काय आहे हे आपल्याला आता बघायचं आहे. सो सायनाइड पॉयझनिंग इट इज कॉजेस ड्यू टू द cyanide ion.
So cyanide poisoning, it is occur due to the inhalation of hydrocyanic acid, means inhalation कशाचं झालं, हायड्रोसायनिक ॲसिडचं, थ्रू लाईक फ्युमिगेट्स और फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ सोल्युबल इनऑर्गॅनिक सायनाइड सॉल्ट्स. मीन्स ह्याचे वेगवेगळे सोर्सेस आहेत, थ्रू इन्हेलेशन ऑफ हायड्रोसायनिक ॲसिड अँड थ्रू इन्हेलेशन ऑफ सायनामाइड और इन्हेलेशन ऑफ दिस पीच, apricot, bitter almond, then photographic chemical like silver, then polishing, okay, then another salt जे काही आहेत, KCN, potassium cyanide. If that patient take 300 mg of this KCN, potassium cyanide, then that patient causes the death of a patient. त्या पेशंटची काय होत असते, मग डेथ होते. then cyanogen chloride is also there. so this cyanogen chloride मुळे हे काय होत असतं, पॉयझनिंग होत असतं. सायनाइड पॉयझनिंग जे काही आहे हे सायनाइड पॉयझनिंग होत असतं. हे काय आहेत, मीन्स सायनामाइड आहे, त्याच्यानंतर पीच आहे, ॲप्रिकॉट आहे, बिटर आल्मंड आहे, फोटोग्राफिक केमिकल, सिल्वर पॉलिश आहे, सॉल्ट दॅट इज KCN, पोटॅशियम सायनाइड, देन सायनोजेनस क्लोराइड. हे काय आहेत, तर इनऑर्गॅनिक सोर्सेस आहेत हे सायनाइडचे. सो मीन्स हे काय झाले, सोर्सेस झाले सायनाइडचे थ्रू इन्हेलेशन, ओके, थ्रू इन्हेलेशन ऑफ हायड्रोसायनिक ॲसिड अँड थ्रू इंजेक्शन झाल्यामुळे हे काय होत असतं, तर सायनाइड पॉयझनिंग जे काही आहे हे होत असतं. आता सिम आपल्या बॉडीमध्ये, ओके, जस्ट वेट फॉर 2 minutes, आय विल शो यू द रफ वन. नाउ सी हियर, ओके, ऑल ऑफ यू कॅन सी इट. सी, जेव्हा काहीही फूड, ओके, वेन यू आर टेकिंग एनी फूड, कोणत्याही प्रकारचं फूड जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा ते काय होतं, त्या फूडचं इथे बघा आता ग्लायकोलिसिस आणि क्रेब्स सायकल होत असते तुमच्या बॉडीमध्ये. डिफरंट काय होतात, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होत असतात. ओके, सो आय एम शोईंग यू इन दिस बिकॉज इफ ब्लॅकबोर्ड इज देअर, ओके, दॅट टाईम. सो ग्लायकोलिसिस अँड क्रेब्स सायकल्स होत असते ह्याच्यामध्ये. ग्लायकोलिसिस अँड क्रेब्स सायकल होत असते कुठल्याही प्रकारचं फूड तुम्ही खाल्ल्यानंतर. त्यावेळेला काय होतं, ग्लायकोलिसिस क्रेब्स सायकलमध्ये NADH2 आणि NADPH2 हे जे काही आहेत हे फॉर्म होत असतात आणि त्याच्यामुळेच काय मिळत असते, तुम्हाला एनर्जी मिळत असते. सी, थ्रू वेज म्हणजे एक NADH2 किंवा एक NADPH2 असेल तर त्याच्यापासून 3 ATPs आहेत. ATP मीन्स व्हॉट, इट्स अ एनर्जी. ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट हे ATPs आहेत, हे तुम्हाला मिळत असतात. सो ही प्रोसेस कुठे होत असते, ATP फॉर्म कुठे होतात, जनरेट कुठे होतात, तर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये हे जनरेट होत असतात. सी, आता ही मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ही प्रोसेस तिथे काय, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन जे काही आहे ही काय होत असते, तुमच्या बॉडीमध्ये होत असते. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनमध्ये काय होत असतं, मेन तिथे हे काय असतं, सायटोक्रोम असतं, सायटोक्रोम ऑक्सिडेजचं काम काय असतं, तर मीन्स आता तुम्ही ऑक्सिजन हवेमधला मीन्स एअरमधला O2 जो काही आहे हा O2 तुम्ही घेत असता, रेस्पिरेशन होतं तिथे आणि त्याच्यामधून वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडतात आणि ATP एनर्जी जी काही आहे ही एनर्जी बाहेर पडत असते. सी, ते सेल्युलर रेस्पिरेशन हे होत असतं त्याच्यामध्ये. मीन्स ऑक्सिजनसोबत काय होत असतं, रेस्पिरेशन होऊन इथे वॉटर प्लस ATP इथे काय फॉर्म होत होतं, तर सेल्युलर रेस्पिरेशन जे काही आहे हे सेल्युलर रेस्पिरेशन तिथे फॉर्म होत असतं. आता इथे काय आहे, आपण हे आता मेकॅनिझम का बघतोय, काय बघितलं आपण, जेव्हा आपण कोणतंही फूड घेत असतो मीन्स वी आर इटिंग एनी फूड, तिथे काय होत असतं, त्याचं ग्लायकोलिसिस आणि क्रेब्स सायकल होत असते. तिथे काय फॉर्म होतं, NADH2 NADPH2 एनर्जी. एका NADH2 आणि एका NADPH2 पासून आपल्याला टोटल 3 ATP जे काही आहेत हे मिळत असतात. ही प्रोसेस कुठे होत असते, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. आता मायटोकॉन्ड्रियामध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन ही होत असते सिस्टीम, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ETS. त्यावेळेला काय होतं, सायटोक्रोमचं काय होतं, सायटोक्रोम ऑक्सिडेज, इथे एन्झाईम असतं, सायटोक्रोम ऑक्सिडेजमध्ये त्याचं कन्वर्जन होत असतं. आता सी सायटोक्रोम ऑक्सिडेज त्याच्यामध्ये Fe3+ त्याला असतं, त्याच्यासोबत अटॅच असतं Fe3+ आयन जे काही असतात ते. आणि फर्दर मग त्याचं काय होतं,
रेस्पिरेशन होत असतं, रेस्पिरेशन, ऑक्सिजन तिथे फॉर्म होऊन वॉटर मॉलिक्यूल सेपरेट होतात आणि आपल्याला एनर्जी मिळत असते. आता सी नाव इथे काय होतं, इथे बघा हे काय आहे, CN- आहे. CN- म्हणजे काय, तर सायनाईड. सायनाईड काय होतं, सायटोक्रोम ऑक्सिडेजसोबत काय होत असतो, तो बाइंड होत असतो आणि त्याला सायटोक्रोम ऑक्सिडेजसोबत तिथे बाइंड झाल्यामुळे काय होतं, फर्दर जे काही आहे, फर्दर प्रोसिजर मीन्स ETS आहे, ETS पुढे फर्दर होणार नाही इथे. ओके, मीन्स हा जो सायनाईड आहे, सायनाईड इथे सायटोक्रोम ऑक्सिडेजला बाइंड झाला आणि तो तिथे Fe3+ सोबत जो फेरिक आयन आहे त्या फेरिक आयनसोबत अटॅच होतो. आता तुम्हाला माहिती आहे हिमोग्लोबिन, त्याचं हिमोग्लोबिनचं काम काय असतं, ऑक्सिजन कॅरी करणं. मग इथे Fe3+ तिथे काय होतो, तो बाइंड होत असतो. फर्दर जी प्रोसेस आहे पुढे ती होत नाही इथे आणि सायटोक्रोम ऑक्सिडेज फर्दर पुढे बाइंड झाल्यामुळे मग तिथे जे सेल्युलर रेस्पिरेशन जे काही आहे, हे सेल्युलर रेस्पिरेशन इथे पुढे होत नाही. मीन्स सायनाईड काय करतात, ब्लॉक करतात हे. आणि म्हणजे काय होतं, हे सायनाईड आल्यामुळे हे सायनाईड कसं काय झालं, पॉयझनिंग झालं. मीन्स सायनाईड पॉयझनिंग झाल्यामुळे मग इथे काय होते, ऑक्सिजन मिळत